سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ میاں نے اپنی قدرت کا کرشمہ اور تماشا لوگوں کو دکھایا۔ کبھی لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے، ماں یہ نہ کہے بچے میں بناتی ہوں، باپ یہ نہ کہے کہ جی میرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذ قالت امرأة عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، رب انی نذرت لک۔ مریم علیہ السلام کی والدہ کے پاس اولاد کوئی نہیں، بڑی اولاد کی تمنا ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، حسرت ہے، اولاد ہونی چاہیے، گود آباد ہونی چاہیے، جھولی بھرنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، مریم علیہ السلام کی اماں پتھروں کو پوجنے نہیں جاتی، مندروں میں نہیں جاتی، گردواروں میں نہیں جاتی، گرجا گھروں میں نہیں جاتی، کسی قبر پہ جا کے متھا نہیں ٹیکتی، کہتی ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، مولا میرے مجھے امید ہوئی، مجھے حمل کا شبہ ہو گیا، میں امید سے ہو گئی، پروردگار میں تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری نظر مانتی ہوں، میں تیری منت مانتی ہوں، میں تیری منوتی مانتی ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں، رب انی نذرت لک، میرے رب میں کسی بابے کی نظر نہیں مانتی، میں کسی غوث کی نظر نہیں مانتی، میں کسی کتب کی نظر نہیں مانتی، میں کسی داتا کی نظر نہیں مانتی، میں پرانے نئے پہلے بہت پرانے کے قبروں والوں کی منت تو میں تب مانوں جب وہ رب ہو، اگر وہ رب ہوتے ان کی موت نہ آتی۔ مولا میں اتنی کمڑی نہیں جو خود مر جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑ جائے میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود مریدوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے کچھ دے کے جائے گا میں ان کی نظر کیسے مانوں، جو خود بیمار پڑے مریدوں کو حکم دے ڈاکٹروں کو لاؤ، حکیموں کو لاؤ، طبیبوں کو لاؤ، مجھے بڑے اسپتال میں لے کے چلو۔ مریم علیہ السلام کی اماں کہتی ہے جو خود مجبور ہو میں اس کی نظر کیوں مانوں؟ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، میری مولا میں تیری منت مانتی ہوں، تیری نظر مانتی ہوں، تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھ سے اقرار کرتی ہوں، تو ہی سارے جہان کا رب ہے، میرا بھی رب ہے، میرے ماں باپ کا بھی رب ہے، میری اولاد کا بھی رب ہے، دونوں سارے جہانوں کا خالق تو، مالک تو، پالنے والا تو، چلانے والا تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تیرے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، وہاں وہ جھاڑو دیا کرے گا۔ آج کل تو ہر جوڑا دعا مانگتا ہے یا اللہ بیٹا دے، اسے کالج پڑھاویں گے، پھر وہ افسر بنے گا، پھر وہ لوگوں کے لہو پیا کرے گا، بچا ہوا ہم بھی پیا کریں گے۔ میں تم سے اگر قسم دے کے پوچھ لوں تو میرے خیال میں تو کوئی نکلے گا نہیں۔ قسم کھا کے مسجد میں کھڑا کر کے اگر پوچھوں کسی نے اللہ سے یہ عہدہ کیا اللہ بیٹا دے میں قرآن پڑھاؤں گا، حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دوں گا، تیرے دربار کا اردلی بنا دوں گا، ایلچی بنا دوں گا، مولا تیرے در کا غلام بنا دوں گا،
अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है मौला जो कुछ मेरे पेट में है ये तूने ही डाला और तेरे नाम भी वक्फ कर दूंगी। और फिर आगे दुआ करती है। यही अंबिया का तरीका है, यही नबियों का तरीका है। उसके नाम पे कर भी सही और कबूलियत की दुआ भी मांग। इतना कुछ करने के बाद भी कहती अब अगर तू नामंजूर कर दे तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगी। माफी बकनी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी। मेरे मौला तू 500 साल की किसी की इबादत रद्द कर दे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्ली शैइन क़दीर। सारे जान में राज तेरा, मुल्क तेरा, कुदरत तेरी, निजाम तेरा, हर चीज पे इख्तियार तेरा। फतकब्बल मिन्नी मेरे मौला कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो मैंने वादा किया, जो मैं जुबान से कह रही हूँ, तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। मेरे दिल की अरमानों को देख भी रहा है, मेरे दिल की हसरतों से वाकिफ है, मेरी तमन्नाओं से वाकिफ है, मेरी आरज़ुओं से वाकिफ है। मेरे दिल में जो अरमान अंगड़ाइयां ले रहे हैं तू सारी जानता है। कमा फलम्मा वक़अत। जब पैदा हुई तो ख्याल था मरियम अलैहिस्सलाम की माँ का कि लड़का पैदा होगा। जब पैदा हुई तो लड़की हो गई। क़ालत रब्बी इन्नी। मेरे मौला ये तो बच्ची पैदा हुई। जरा तबीयत में घबराहट आया, इस बच्ची को बैतुल मुकद्दस में क्या करूंगी, ये मां झाड़ू कैसे लगाएगी, ये बेपर्द कैसे फिरेगी, ये कैसे अपना दामन बचाएगी। परेशान हुई मरियम अलैहिस्सलाम की माँ। आवाज आई वलैसल ज़करु कल उन्सा। मरियम की माँ जब तूने इसको मेरे हवाले कर दिया, ये मेरी है बैतुल मुकद्दस में, मैं इसी की वजह से जो 4 चांद लगाऊंगा। और मैं खुदा ऐलान करता हूँ ये हजारों नहीं लाखों मर्दों से बेहतर है। इसीलिए कहा करता हूं कि कुरान पढ़ लिया करो। कभी पैदा हुई, घर में चर्चा हुआ कि इसका नाम क्या रखें। आवाज आई वइन्नी सम्मैतुहा मरियम। अल्लाह फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम अम्मी जान रखेगी, अब्बा जान रखेंगे, दादी रखेगी, नानी रखेगी। इस बच्ची का नाम मैं खुदा खुद रखूंगा। रख दिया मैंने, इसको भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं, इसकी औलाद को भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ सियानी हो गई, कुरूबुल बलूग हो गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर खालू हैं, मसरे लगते हैं रिश्ते में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने ये ना सोचा कि चलो ये लड़की क्या करेगी वहां, कोई और अल्लाह लड़का कभी देगा फिर देखी जाएगी। वादा तो है पर वादे के मुताबिक लड़का तो ना हुआ ना। हम लोग भी मन्नत मानने में देर नहीं लगाते। मुसीबत आती है परेशानी में मन्नत जरूर मान लेते हैं, पर पूरा कौन करे। वो एक आदमी रियासत बागलपुर के इलाके में खजूर बहुत लंबी थी, ऊपर चढ़ गया खजूरें उतारने। कमर में रस्सा डालकर कमंड जिसे कहते हैं, ऊपर ही हो रस्सा टूट गया। जमीन की तरफ झांक के देखा तो जहन्नम दिखाई दिया। तो कहने लगा या अल्लाह खैरियत से नीचे उतर जाऊं, 100 रुपया तेरे नाम पे सदका करूंगा। थोड़ा सा नीचे उतरा, जमीन नजर आने लग गई, कहने लगा 90 दूंगा। और थोड़ा सा नीचे को आया, कहने लगा 80 दूंगा। और नीचे को आया 70 दूंगा। जब बिल्कुल जमीन पे आकर लगा मैं तो टका भी नहीं देता, मैं खुद उतराऊं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़े उतारा है। यहाँ यही हाल है। अल्लाह के नाम की अगर असल तो कोई नजर मानेगा नहीं, अल्लाह को कोई
जगह जा कर के झंड उतरवाऊंगा, फलां जगह जा कर के बकरा दूंगा, फलां जगह जा कर के देग लगाऊंगा। बच्चे को जरा सा बुखार हुआ नहीं और माँ का चेहरा बिगड़ा नहीं। मैं आख्या ना ही दाता की देग देनी है, ये बीमार ना हुए तो की करे। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने वादा पूरा किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, बैतुल मुकद्दस में रहने लगी। एक कोठड़ी में बैठ कर इबादत की करती थी हर वक्त। कुरान कहता है ज़करिया अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी भतीजी भांजी के करीब आए, दरवाजा खोला कोठड़ी का। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने उन फलों की मौसम नहीं, मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, बागों में नहीं, समो नहीं, मौसम नहीं, मरियम अलैहिस्सलाम के सामने पड़े हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, भाई ये फल इस वक्त बागों में नहीं उतरते, कभी जिंदगी में आए नहीं। 100 साल की मेरी उम्र हो गई, 120 साल मैं उम्र गुजार बैठा हूँ। आम की अब मौसम नहीं है, माल्टे की अब मौसम नहीं है, अंगूर का मौसम नहीं है, और ये ताजे ताजे इसके सामने कहां से आ गए? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, फरमाया क़ाला या मरियम अन्ना लकी हादा। ऐ मरियम, इन फलों का मौसम नहीं, इस फ्रूट का मौसम नहीं, इनका अब कोई बाजारों में हिसाबो किताब नहीं। ये कहां अन्ना लकी हादा, ये तेरे पास कहां से आ गए? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती है, खालू जान और ज़करिया अलैहिस्सलाम और ताज नबूवत ओढ़ने वाले और अल्लाह के नबी और अल्लाह के पैगंबर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह पाक जब देने पे आए, जब वो किसी को देने पे आए, मौसम का, फसल का, बहार का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जब वो किसी को देने पे आए, हिसाबो किताब की कोई जरूरत नहीं, फसल की कोई हाजत नहीं, मौसम का कोई हो या ना हो, उसकी कुदरत हर वक्त सब कुछ कर सकती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस वक्त में 120 साल उम्र है। मुफस्सिरीन ने लिखा जिस वक्त ये किस्सा पेश आया जो मैं आपको सुना रहा हूं, 120 साल उम्र होगी ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और 96 साल 4 कम 100 साल बीवी की उम्र हो गई। 120 साल ज़करिया अलैहिस्सलाम की और घरवाली की उम्र 4 कम 100 साल। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें कुरान उठा के देता हूं, ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी किसी कब्र पे नहीं गया। 120 साल में कभी कहीं पूजा करने नहीं गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी खड़क गई कि अगर तू बेमौसमे फल, बगैर फसल के फ्रूट फल मरियम अलैहिस्सलाम को दे सकता है, तो उम्र तो मेरी भी चली गई, मेरी बीवी की भी चली गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने वहीं खड़े खड़े झोली फैला दी, फैलाई उसके सामने। कुरान कहता हुनालिका दआ ज़करिया रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मेरे मौला, अगर मरियम अलैहिस्सलाम को
غیر موسمی پھل مل سکتے ہیں. موسم میری بھی گزر گئی, جوانی گھر والی کی گزر گئی. اور سورۃ مریم کے شروع میں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. مولا میرے بال سفید ہو گئے, کمزوری میں سر ہلنے لگا, میری ہڈیوں کا گدا ختم ہو گیا, جوانی چلی گئی, ہاتھ پیر میرے ہلنے لگ گئے, بیوی کی عمر بیت گئی, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, میں بھی بوڑھا, گھر والی بھی بوڑھی, پر میرے رب تیری قدرت تو بوڑھی نہیں ہے. ہم ختم ہو گئے, تیری قدرت ختم نہیں ہو سکتی. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. میں تیری حضور میں جھولی پھیلاتا ہوں, میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں, میں تجھ سے خیرات مانگتا ہوں, میں اپنے دل کا ارمان مانگتا ہوں, اپنے دل کی حسرت مانگتا ہوں, میں اپنی تمنا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, میری بھی جھولی بھر دے. اس کے یہاں کیا دیر تھی, 120 سال تو دیا نہیں, اور آج اس موقع پہ جو اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی اور مولا سے جو مانگا, فوراً آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام. لو جاؤ پھر, جب تم نے ہماری حضور میں جھولی پھیلا دی اور میری قدرت کا واسطہ دے کر کے مانگا, جاؤ میں نے تجھے بیٹا دے دیا, جا میں نے تجھے اولاد عطا کر دی. زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا مبارک ہو. بیوی کہنے لگی کائے کی؟ ہم نے کہا اپنے کو اللہ بچہ دے گا. قرآن کریم میں ہے, عورتوں کی عادت ہے جب تعجب کی کوئی بات سنے نا تو منہ پہ یوں کرتی ہے, منہ پہ یوں کرتی ہے. تعجب کی کوئی بات ہو تو عورت منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے یوں. قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا. زکریا علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی اب ملے گا, تجھے کسی نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے نہیں, ویسے کیسے نے نہیں کہا, وہ اس نے کہا جو سب کو دیتا ہے. اللہ میاں نے فرمایا دے گا. تو کہنے لگی نہیں, میں میرے دانت نہیں رہے, پیٹ میں میری آنتیں صحیح نہیں رہی, کھانس کھانس کے بوڑھی ہو جاتی ہوں, نہ کھانا ہضم نہ پینا ہضم, بڑھتے میں سر سفید ہو گیا, سب کچھ گزر گیا. اب فرمایا قدرت یوں تو کہتی ہے کہ جب کوئی کچھ نہ کر سکے میں اس وقت کر کے دکھاؤں گا. چلو بیوی بھی خوش ہو گئی, نبی کی بات پر یقین کرتی تھی. پھر آواز آئی زکریا چلو تیری بیوی کو شاید باللہ یقین آئے, ہم اس بچے کا نام بھی بتاتے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. ہم نے اس بچے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام. اللہ نے بچہ دے دیا, پیغمبر بن کر آیا. مریم علیہ السلام پہاڑوں میں رہتی تھی, نہانے کے لیے, غسل کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے آڑ میں جا کر پانی ساتھ لے گئی, وہاں بیٹھ کے غسل کرنے لگی. کیا کیا چیزیں میں تمہیں سمجھاؤں. حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر اب اور چیزیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی. یہ بھی تو قدرت کا نظام ہے نا, تو حضور کے والد کا نام عبداللہ کیوں ہے؟ اس لیے نام وہ رکھا نبی کے باپ کا, اللہ کا بندہ, اللہ کے بندے کے خون سے نبی پیدا ہوگا, اس لیے تم میرے نبی کو کچھ اور نہ کہنا. نبی کی ماں کا نام آمنہ اللہ نے رکھا, اس لیے اس گھر سے قیامت تک کے لیے امن آئے گا. تم نے ان چیزوں کو کیوں سوچنا, تمہیں تو اس سے فرصت نہیں ہے. 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 تمہیں تو اس سے فر
کبھی بیڈی کا الیکشن آ گیا, کبھی چیئرمین کا الیکشن آ گیا, کبھی ایم کا, کبھی صوبے کا. کل پرسوں پھر کئی لوگ آئے, دعا کر دے فلانا چیئرمین بن جائے. میں نے کہا یہ دعا کا کام نہیں ہے, یہ بدماشی کا کام ہے. جتنی زیادہ بدماشی کرو گے اتنے کامیاب ہو جاؤ گے. بیچارے آ جاتے ہیں نا کبھی نہ کبھی عقیدہ کر کے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پردہ کر کے نہانے بیٹھی, غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کے بیٹھ گئی. یوں جو ارادہ کیا غسل کرنے کا, پانی اوپر ڈالنے کا, دیکھتی کیا ہے, ایک سامنے سے آدمی آ رہا ہے, آدمی آ رہا ہے تیزی سے, اور آ کر بالکل قریب کھڑا ہو گیا. مریم علیہ السلام جس کی بتاؤ ماں ایسی تھی, بیٹی کیسی ہوگی, جان نکل گئی مریم علیہ السلام کی. حیا کے مارے, غیرت کے مارے, اب کیا بنے گی. تبدت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. میں نے جبریل کو مرد بنا کر کے بھیجا, آدمی کی شکل میں بھیجا. مریم علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. ادھر مریم علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا. سیانی عورت کا کام ہوتا ہے. کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او آنے والے, او جڑے, او مردی, او اللہ والے, میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں. تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں, تیری چھیڑ خانی سے پناہ مانگتی ہوں, تیری شرارتوں سے پناہ مانگتی ہوں, تیری بدنیتی سے پناہ مانگتی ہوں, تیری حرکتوں سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, اپنے رب کی اوٹ مانگتی ہوں, اسی کی پناہ میں آتی ہوں. منک ان کنت تقیا. اور ویسے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے. سمجھدار عورتیں اگر کہیں اس طریقے سے راستے میں پھنس جائے تو وہ یوں ہی کہا کرتی ہے تو شریفاں دا پتر معلوم ہوتا ہے, تو آپ بھی شریف ہے, تیرا پیو بھی شریف ہے, تیرا دادا بھی شریف ہے, کسی شریف خاندان دا پتر معلوم ہوتا ہے پترا. وہ دا مطلب یہ ہوتا کہ تو مینوں غیر نظر نہ تکی, بنا بھی رب کی مانگی, کسی کو نہیں پکارا. مریم علیہ السلام نے کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی غوث, کوئی پیر, کوئی پیغمبر آ کر میری یہاں پہاڑ میں حفاظت کر ہی نہیں سکتا. حضرت مریم جانتی تھی سب اس کے محتاج ہیں, میرا کوئی نہیں سنبھالا دے سکتا. فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے, میں رب کی پناہ مانگتی ہوں. ادھر سے وہ مرد بول اٹھا اور کہنے لگا مریم ڈرنا, خوف نہ کر, پریشان نہ ہو, عزت کے معاملے میں ڈرنا, آبرو کے معاملے میں ڈرنا, اپنی جوانی کے بارے میں ڈرنا, اپنے حسن کے بارے میں ڈرنا, اپنے جمال کے بارے میں خوف نہ کھا. انما انا رسول ربک. اے مریم میں جڑا نہیں, میں مرد نہیں, میں بندہ نہیں, میں انسان نہیں, آدمی نہیں. کیوں ڈرتی ہو؟ ڈر نہ کر, خوف نہ کر. انا رسول ربک, میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, میں تو فرشتہ ہوں. فرشتہ ہے؟ جی ہاں میں فرشتہ ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا. کیوں آیا, تیرا کیا کام یہاں؟ میں نہانے بیٹھی ہوں, تو کیوں آیا, کس لیے تو آ گیا؟ دیکھو مریم علیہ السلام اتنے بڑے اچھے آدمی کی بیٹی اور نبی کی ماں, اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں, اسے بھی یہ پتہ نہیں آنے والا کون ہے. یہاں بیچارے یہ ہمارے جاہلوں کو گمراہ کرنے والے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, آمین کہو. کہتے ہیں جی قبر پہ
चिड़ा बैठ जाए या चिड़ी बैठ जाए, उनको पता चल जाता है हमारी खबर पे चिड़ा बैठा या चिड़ी बैठी। बल्ले तेरे शेरा, मरण के बाद भी सुझाने तो नहीं आता, अभी अभी पता कर लेंगे मेरी खबर से बंदा खड़ा या औरत खड़ी है। मैंने एक मौलवी से एक दिन मसला पूछा, जानकर पुराने जमाने की बात है। मैंने कहा हजरत कब्रिस्तान में औरतों का जाना कैसा है? कहने लगे वो बुरी औरत जा सकती है, जवान औरत का जाना ठीक नहीं। मैंने कहा क्यों? तुम्हारी कब्रों के मुर्दे अजय भी बात नहीं आए। अरे जवान औरत नहीं जा सकती, बूढ़ी औरत जा सकती है। मैंने कहा जवान लोग पहचान ले लिया इनको समझाए। इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, तू किस लिए आया? कहता लिअबला की गुलामन ज़किया, मैं एक बच्चे की तुझे बिशारत देने आया हूं, तेरे पेट से बच्चा पैदा होगा। मरियम अलैहिस्सलाम की जान निकल गई। अच्छा, फरमाने लगी क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशर, कैसे बच्चा पैदा होगा? नऊज़ बिल्लाह, बदकारा मैं नहीं, शादी मेरी नहीं हुई, मैं कोई उबाश औरत नहीं, मैं बाजारी लड़की नहीं, मुझे किसी ने छुआ नहीं, मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। वलम यमससनी बशर वलम अकु बगिया, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। अल्लाह की पनाह, मैं बदकारा नहीं, मैं बाजारी औरत नहीं, मुझे बच्चा कैसे पैदा होगा? उसी फरिश्ते ने आगे फरमा दिया क़ाला कदालिक, जब रब चाहेगा तो इसी तरह हो जाएगा। वो बाप का मोहताज नहीं, किसी का भी वो मोहताज नहीं। अल्लाहुल समद, उसकी पहली आजाद है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी औलाद कोई नहीं, उसके माँ बाप कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं अल्लाह पाक का। क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिन वलिनजअलहु आयतल लिन्नास रहमतम मिन्ना व काना अम्रन मक़दिया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ के पेट में इतनी देर में एहसास हो गया गोया मेरे पेट में कोई शय है। उसे क्या देर है? जब वो चाहे 2 मिनट में पैदा कर सकता है। अगर वो चाहे तो इमाम मालिक माँ के पेट में 2.5 बरस तक बैठे रहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो पैदा हुए, मुंह में दांत भी जमे हुए थे, अच्छा खासा तकड़ा था। उसकी मर्जी है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अलहदा छुपकर तन्हाई में नहाने के लिए, गुस्ल के लिए आई थी, और अब ये मामला हो गया, कपड़े पहनकर घर जाने के लिए दिल नहीं करता। शर्म की मारी, गैरत की मारी, कहां जाऊं, क्या करूं? आखिर पैगंबर की अम्मा है, हुजूर अकरम सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक, और मेरी अम्मा हजरत आमना से लेकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम तक, दरमियान में जितने मर्द आए, जितनी औरतें आई, हुजूर ने फरमाया मैं अपने मालिक की कसम खा के कहता हूं, जितने भी 1000 आए, 100 आए, जितने भी मर्द औरत बीच में आए, कभी किसी के दिल से बुराई का इरादा भी नहीं गुजरा। नबियों का नसब इतना पाक होता है, कसम खाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। ईसा अलैहिस्सलाम की मां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कितनी हया वाली, कितनी गैरत वाली, कितनी शर्म वाली, और मुड़ के घर में जाने को दिल करता। क्या बताऊं किसी को जाकर, क्या कहूं? फहमलतु फंतबजत बिही मकानन कसिया, पेट में एहसास हो गया मेरे पेट में कोई शय है।
पहाड़ों की तरफ निकल गई, कहीं रुल के मर जाऊंगी, मुझे कोई जानवर खा जाए, ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़े, मेरी मौत आ जाए, दुनिया क्या कहेगी? ये अल्लाह अल्लाह करने वाली का हाल है। इतना पास है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, मेरी वजह से वली बदनाम ना हो, मेरी वजह से आबिद जाहिद बदनाम ना हो, मेरी वजह से अल्लाह अल्लाह करने वाले बदनाम होंगे, मेरी वजह से नेक पारसा लोग बदनाम होंगे, मैं मर जाऊं, कोई जानवर मुझे खा जाए, बघियाड़ मुझे खा जाए, शेर चीता मुझे खा के खत्म कर दे, ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़े, मैं मर जाऊं, अल्लाह के वली बदनाम होने से बच जाएंगे। कभी हमने भी सोचा कि हमारी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, कुरान बदनाम हो रहा है। मस्जिद में आदमी भी जिस दरबार में जाओ हजारों सजदे में पड़े, ढोलक बज रही है, तनक 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 कर कई बदमाश नाच रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्या कहना, जिससे पूछोगे कि ये सारे के सारे वली हैं, किसने तुम्हें बतला दिया कि ये वली है? शान औलिया कराम से नाम से मेरी केसट मिलेगी, वलियों की शान भी सुनकर देखो। हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया अदल करेता थर थर कंबन, अदल करेता थर थर कंबन, ऊंचिया शान वाले हूँ, फजल करेता बख्शे जावन, ले जय मुकाले हूँ। मौला अदल करे तो मेरा कहाँ ठिकाना है, तेरे फजल के बगैर मेरी निजात नहीं। सारे ही रोते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान बाबा बुल्ले शाह सरकत रहमतुल्लाह अलैह, ये तो अच्छे लोग थे, बाद में लोगों ने जो कारोबार बना लिया, वो क्या करें कब्र में से निकलकर, वो तो इतने मजबूर है कब्र से निकलकर उनको भी धक्का दे सकते, चला यहाँ क्यों बैठे मेरी कब्र पे। फरमाते हैं इलम नालो अशराफ होंदे, इलम नालो अशराफ नहीं होंदे, जड़े होंदे जात कमीने, इलम नालो अशराफ नहीं होंदे, जड़े होंदे जात कमीने, और पितल पलीत सोना नहीं बनदा, पितल पलीत सोना नहीं बनदा, तोड़े जड़िए लाल नगीने, शाम कुलो खैरात नहीं मिलदी, तोड़े हो माल खजीने, बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी, तोड़े मरिए शहर मदीने, बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी, तोड़े मरिए शहर मदीने। अल्लाह वाला कहता है मदीने में हजारों मुनाफिक मर गए, जन्नत नहीं लभदी। मरियम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, पहाड़ में बैठी है, रो रही है, जमीन फट जाए, मुझे निगल जाए, मुझे लुकमा बना कर ली जाए, ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़े, कोई जानवर दरिंदा के मुझे खा जाए, मैं कहाँ जाऊं? फाजा अल मखाबु इला जिज़िन नखला, मित्तु कबल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया। मौला मेरी मौत आ जाए, मैं भूल जाऊं लोगों को, मेरा हाल अच्छा नहीं रहा। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने का दर्द हो गया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, और ओट में चली गई और पहाड़ में चली गई, कोई न देखे कोई न देखे। इलाही
किसको बुलाऊं? दाई कोई नहीं, और पास कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, करीब का नहीं, दूर का नहीं। मौला आवाज आती है मरियम घबराना, ये सारा निजाम मेरे जिम्मे है, सारा निजाम मेरे जिम्मे है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अपनी तकदीस की मारी, क्योंकि इबादत गुजार माई थी, फिर भी शर्म की मारी ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठी है। प्यास लग गई, भूख लग गई, मौला कहाँ जाऊं, पानी यहाँ कहाँ है? चला मेरे से नहीं जाता, हिला नहीं जाता मेरे से, खाने का पास कुछ नहीं है, पीने का कुछ नहीं है। फरमाया मेरी बंदी मरियम, जो जात बगैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है और दाइयों के बगैर, डॉक्टर नर्सों के बगैर पैदा कर सकता है, तो तेरे यहाँ बैठे बैठे तेरे खाने पीने का इंतजाम भी कर सकता है। मौला कैसे करेगा? तवज्जो करो, आखिरी बात है, ज़मीन तो बड़ा तवील है, इसलिए मैंने इस 25 दिसंबर की मुनासबत से ईसाइयों के नजदीक आज का दिन यौम ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, खाऊं क्या, पीऊं क्या, कहां से लाऊं? दुनिया का दस्तूर है, जब पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है, दीवार या दरख्त कोई चीज होती है तो उसको पकड़ता है आदमी, सहारा लेता है। वहां खजूर का एक टुंड खड़ा था, सूखा, न पानी न पात न पत्ता न खजूर लेना न देना, यूं पकड़ रखा है मरियम अलैहिस्सलाम ने। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए। फरमाया मरियम तो मेरी खुदाई को अभी नहीं समझी, तो इस खजूर के दरख्त को जरा हिलाते सही, इसे हरकत तो दे, इलाही क्या होगा, ये तो सूखा है। फरमाया जो बगैर बाप के बच्चे दे सकता है, जो बगैर नर्सों के पैदा कर सकता है, वो इस सूखी खजूर को हरा करके तेरे खाने का इंतजाम कर सकता है। एक सेकंड में वो खजूरों का दरख्त हरा भरा हो गया, देर नहीं लगी, पक्की पक्की खजूरें मरियम अलैहिस्सलाम की झोली में पट 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 सुभान अल्लाह, ये उठा उठा कर खाने लगी। फिर सोचती है मौला प्यास तो पहले भी थी, खजूरें खाकर और प्यास लग गई। फरमाया देर क्या है, इस पत्थर पे जरा यूं उंगली तो कर। मरियम अलैहिस्सलाम ने यूं उंगली करी, वहीं से पानी का चश्मा उगल पड़ा। लोगों तुम्हें मैं कुरान की क्या क्या बातें बताऊं। बेटे को माँ कहेगी बेटा खा ले, बेटा पी ले, खामिन को बीवी कहेगी खा लीजिए पी लीजिए, बाप को बेटी कहेगी, बहन अपने भाई को कहेगी, रिश्तेदार रिश्तेदारों को कहेंगे मरियम मुबारक हो, तुझे खुदा कहता है फकुली वशरीबी वकर्री आईना, मेरी मरियम खा भी और पी भी। खजूरें खा रही है, पानी पी रही है। जब पेट भर गया ना, ये ईसा अलैहिस्सलाम को घूर घूर के देखती है, कहां से आ गया, कैसे आ गया, मैं तेरा क्या करूंगी, क्या होगा। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, बाज़ मर्तबा वो कड़वी आंखों से देखना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह भी तो देख रहा था ना, वरना मरियम कड़वी आंखों से इसको ना देख। फकुली वशरीबी वशरबी वकर्री आईना, खजूरें खा पानी पी, इसको अपनी आंखों की ठंडक बना। फइन्ना तराइन्ना मिनल बशरी अहदा, और मेरे रब्बी खजूरें भी खा ली, पानी भी पी लिया, इसको मैं ठंडी आंखों से कैसे देखूं, लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे मेहरा मारेंगे, लोग मुझे परेशान करेंगे, वलियों को बदनाम करेंगे, अल्लाह वालों को बदनाम करेंगे, अल्लाह के नाम लेने वालों को गालियां देंगे, अल्लाह के नाम लेने वालों से बदगन हो जाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन रब भी रब है ना, अल्लाह भी अल्लाह है। फरमाया मैंने ये इसलिए छोड़ दिया है कि तू खजूरें खाती रहे, पानी पीती रहे, पहाड़ों में बैठी रहे। और इसको लेके दुनिया में आओ, नीचे उतरो पहाड़ से, नीचे, हाँ नीचे उतरो। या अल्लाह यही तो डर है, यही तो गम मुझे खाया जा रहा है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को, कौम को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी।
کاش آج جوان کماری بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے، میں خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤں گی، کہیں میرا نبی یہ نہ کہہ دے نکل جا میری امت سے، تو بدکار ہے، تو بدماش ہے۔ مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا جلدی کر نیچے اترو۔ یا اللہ میں کیا جواب دوں گی، میں کیا کہوں گی؟ فرمایا فَإِنَّمَا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ تو نیچے لے کے گود میں چلی آ، جو تجھ سے بات کرے تو کہہ دینا میرا بولنے کا روزہ ہے۔ بہت ہی پیارا پیارا دوستوں تو بول گئی نا، آئیے چلتے ہیں بیان کی اور مجھے کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا اللہ میں کلام نہیں کروں گی تو اور کون؟ فرمایا ہم کلام کریں گے، جواب ہم دیں گے، تو کیوں دے؟ تو کہتے میں نے تو نظر مان رکھی ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اب آئی مریم علیہ السلام گود میں بچہ اٹھا کر نیچے کون میں، اللہ کا حکم تھا نا۔ اس زمانے کی اگر کوئی نعوذ باللہ ہوتی اصل تو ایسی کوئی پھینک پھانک کے کہتی چلو جی میں اگر یہ شکر ہے پہاڑوں پیدا ہو گیا یہی پھینک دیتے ہوں اس کو۔ گود میں اٹھا کر آئی ہے نیچے، قوم ساری اکٹھی ہو گئی۔ تمہارا بھی یہی حال ہے نا، برا نہ ماننا اگر کسی مولوی سے کسی اللہ والے سے غلطی ہو جائے پورے ملک میں ہائے ہائے، اور خود رات دن خنزیر کھاتے پھرو کوئی پتہ نہیں، ساری زندگی بدماشی میں گزار دو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا رب اور ہے، تمہارا رب اور ہے، تاکہ سب کو نظر آئے۔ ساری قوم کھڑی تھی، مریم علیہ السلام پہلے بھی اونچی کھڑی تھی، اس کو یہاں لے کے بٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی اور یوں خطیب بن کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا قال انی عبد اللہ۔ میری ماں کو الزام لگانے والوں، میری ماں کو تہمت لگانے والوں، میری ماں کو پریشان کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں نبی بن کر آیا، میں برکتیں ساتھ لے کر آیا، میں اپنی ماں کی جھولی میں کلام کرنے آیا، میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کی توحید کے پجاری بن جاؤ۔ 3 دن کے بچے نے جو تقریر کی، 16ویں سپارے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا آدھا آخری حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر کی تقریر ہے۔ قربان جاؤں اس بے نیاز کی بے نیازی پہ، وہ بغیر باپ کے بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوں کیوں پیدا کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی جل میاں کو؟ باپ کو تھڑ گئے تھے، کم ہو گئے تھے باپ؟ نہیں، اللہ نے جان کر اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ لوگوں میں بغیر باپ کے پیدا کر کے تاج نبوت اڑا سکتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا۔ یا اللہ اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ اور نبیوں کی تو ماں بھی تھی باپ بھی تھے۔ توجہ آخری بات ہے، اور نبیوں کی ماں بھی ہیں دائی بھی ہیں باپ بھی ہیں، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس نبی کے منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دلانی ہے، کالی کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان کرانا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تاکہ میرے محبوب کی آمد کا اتنا ڈنکا بجائے، اتنا ڈنکا بجائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اچھی بات سچی بات کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔
یعنی یہ بھی پیش خیمہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کر دیا, فرمایا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا, دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا, آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب ہو جائے گا, جو اس کی اتباع نہیں کرے گا دنیا میں برباد اور ذلیل ذلت کی موت مر. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو دوستو بہت ہی خوبصورت بیان تھا, بہت ہی پیارا بیان تھا, بہت ہی اچھا بیان تھا. بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے, آمین. پیارے دوستوں ملتے ہیں. اگر آپ کو ہمارے بیان اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ایک بار شیئر ضرور کریں, اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا بیان کیسا لگا. کمنٹ میں ماشاءاللہ اور اللہ اکبر ضرور لکھیں. تو دوستوں کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو گیا, مجھ پر حد جاری کرو, مجھے قرآن والی سزا دو.